Okay, hi students. Okay, now I am explaining respiratory volumes and capacities. I have already made two videos regarding respiratory volumes and capacities and uploaded in our channel, our college channel. Okay, here, okay, again I am making one or two more videos here to make you understand it better because it is very important topic for both IP exams as board exams as well as okay. For NEET exam. Okay, it is very important. That's why I'm making more stress on this topic. Okay, you certainly will get one bit in NEET exam, one or two bits from the okay. In every NEET exam, okay, we come across one bit from this topic. Okay, let us start. Okay, to understand this topic in state textbook as well as in the NCERT textbook, they haven't given any diagram. Okay, to understand this tidal volumes and capacities, okay, so many students read this topic again when they go to exam they find it trouble to answer the bits because they by heart it, but when you understand it through diagram you never forget it, and it will make you remember easily, and without any difficulty. Okay, you can answer the bits. Okay, no need to by heart if you read through the diagram. Okay, what do we call this diagram? This diagram is called spirogram. This is called spirogram. How do we get this spirogram? Okay, to get this spirogram we use a device called spirometer. Spirometer is given in our textbook. Okay, now, okay, what is this x-axis indicating here? X-axis indicating the time, and the y-axis is indicating the amount of volume of air okay, that is present in our air, okay, lungs. Our lungs can accommodate up to 6,006 liters. That means 6,000 ml of air, around 6 liters, 5,800 to around 6 liters of air. Okay, this is the volume of air, okay, in our lungs, and on x-axis we take the time. Okay, through this diagram let us try to understand what is tidal volume. Okay, tide. Okay, in water we observe tides. Okay, this is a tide. Okay, this is a tide. Okay, okay, in water we observe tides. It also appears like a tide. What is meant by tidal volume? Definition. Okay, ఈ definition మనం ఈ diagram తో కంపేర్ చేసి చదివితే then it will be easy. Volume of air inspired, volume of air inspired or expired during a normal respiration. Volume of air ఇన్స్పైర్డ్ ఆర్ ఎక్స్పైర్డ్. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు అందరూ ఈ టాపిక్ నేను ఇప్పుడు మీరు చూసేటప్పుడు మీరు నార్మల్ బ్రీతింగ్ చేస్తున్నారు, క్వైట్ బ్రీతింగ్ చేస్తున్నారు, ఎందుకంటే మీరు ఎక్సర్సైజ్ అవేం చేయట్లేదు కాబట్టి. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు పీల్చే ఎయిర్ నార్మల్, దట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఇన్స్పైర్డ్. ఈ లైన్ పైకి ఉంటే ఓకే, దిస్ ఇస్ అప్వర్డ్ డిఫ్లెక్షన్. ఇక్కడ రెడ్ కలర్లో ఉంది, ఇది రెడ్. ఓకే, దీస్ టూ లైన్ అప్వర్డ్ పైకి లైన్ ఉంటే దట్ ఇండికేట్స్ గాలి పీలుస్తున్న మన లంగ్స్లోకి వస్తుందని మీనింగ్. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ డౌన్వర్డ్ లైన్ అంటే గ్రీన్ కలర్లో డౌన్వర్డ్ డిఫ్లెక్షన్ ఇండికేట్స్ ఈ అంటే ఎక్స్పిరేషన్, మన లంగ్స్లో నుంచి గాలి బయటికి వెళ్తుందని మీనింగ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద మీనింగ్. ఇది కిందకు ఉంటే అది లంగ్స్, ఎయిర్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద లంగ్స్. Okay, now I explain. Okay, again here, volume of air inspired, volume of air inspired or expired, inspired or expired during what type of breathing you are doing now? Normal respiration or normal breathing. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు పీల్చే గాలి, వదిలే గాలిని మనం ఏమంటే టైడల్ వాల్యూమ్. ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఇన్స్పైర్డ్ ఆర్ ఎక్స్పైర్డ్ during a normal respiration is called what is called TV, tidal volume. Tidal volume abbreviation, it is abbreviated as TV. How much air do we breathe and in and breathe out? మనం 500 ml ఆఫ్ ఎయిర్ని బ్రీత్ చేస్తాం, 500 ml ఆఫ్ ఎయిర్ని దాదాపు ఎక్స్పైర్ చేస్తాం. అంటే ఇది 500, ఇది 500, కాబట్టి జనరల్గా మనం టైడల్ వాల్యూమ్ అంటే ఎంత తీసుకుంటామంటే 500. సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎయిర్ వీఆర్ బ్రీతింగ్ అండ్ సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వీఆర్ బ్రీతింగ్ అవుట్ అండ్ బ్రీతింగ్ ఇన్. మనం నిమిషానికి ఎన్నిసార్లు గాలి పీలుస్తామంటే అవర్ బ్రీతింగ్ రేట్ ఎంతంటే రెస్పిరేటరీ రేట్ అని కూడా అంటే 12 to 16 times. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ బ్రీత్స్ పర్ మినిట్, హౌ మెనీ టైమ్స్? 12 to 16 times.
ఒక్కసారి ఎంత పీలుస్తున్నాం గాలి? 500. మనం నిమిషానికి ఎన్ని బ్రీతింగ్స్? 12 to 16. ఈ 12ని మనం ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై దస్ 12 with 500 యూ గెట్ ద 6000 ml. అంటే టైడల్ వాల్యూమ్ ఫర్ మినిట్. ఒక నిమిషానికి మనం ఎంత గాలి పీల్చుతామంటే, పీలవడం కానీ వదలడం కానీ ఎంత చదువుతుందంటే 6000 ml. ఆర్ మనం నిమిషానికి 12 to 16 టైం బ్రీతింగ్ చేస్తున్నాం. 16 into 500 చేస్తే 8000. మీకు ఎగ్జామ్లో మినిట్ అడిగారా ఆర్ ఫర్ బ్రెత్ కన్నా అడిగారా? అబ్జర్వ్ చేయాలి. టైడల్ వాల్యూమ్ ఫర్ బ్రెత్ ఈజ్ 500. టైడల్ వాల్యూమ్ ఫర్ మినిట్ ఈజ్ 6000 to 8000 ml. Okay, that's about tidal volume. Again I will show you in the diagram. Volume of air inspired. ఎందుకు నేను ఈ గీత ఇక్కడే దీనిపైన ఇక్కడ గీసాను? ఇదంతా ఏంటంటే మీనింగ్, మీరు ఇప్పుడు నార్మల్ ఎక్స్ప్రెషన్ చేస్తున్నారు. ఈ నార్మల్ ఎక్స్ప్రెషన్ చేసేటప్పుడు మీ లంగ్స్లో ఈ ఎయిర్ అంతా ఉంటుంది, ఇది బయటికి రాదు. అందుకని ఆ ఎయిర్ ఎలా బయటికి రాదు కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి మనం లైన్ ఇలా పైకి కిందకి డ్రా చేస్తుంది. ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఇన్స్పైర్డ్ ఆర్ ఎక్స్పైర్డ్ డ్యూరింగ్ నార్మల్ బ్రీతింగ్ ఈజ్ కాల్డ్, okay, what do we call it? Okay, tidal volume. Is it clear? What is the abbreviation of tidal volume? TV. Tidal volume for breath 500. Tidal volume for minute 6000 to 8000. Okay, number of breaths per minute. Number of breaths per minute 12 to 16 times, or now respiration rate for 12 to 16 times per minute. Okay, now come to the another one. Okay, another volume. This is called inspiratory reserve volume. What is this one? Inspiratory reserve volume. Additional volume of air. Okay, observe this diagram. ఓకే, మీరందరూ ఒక ఇంత గాలి పీలుస్తున్నారు, పీలుస్తున్నారు. ఈ పై లైన్ ఏమని చెప్పాను? ఇలా పైకి లైన్ ఉంటే దట్ ఈజ్ రెడ్ కలర్లో ఉంటే అది ఇన్స్పిరేషన్ అని చెప్పాను. ఇది మీరందరూ ఇప్పుడు 500 ml పీలుస్తున్నారు. అది కాకుండా ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే, ఇది మీకు అర్థం కావాలంటే ఇన్స్పిరేటరీ రిజర్వ్ వాల్యూమ్, ఈ వాల్యూమ్స్ కెపాసిటీస్ మన బాడీకి మనం అప్లై చేస్తే చాలా ఈజీ, నో నీడ్ టు బై హార్ట్. ఇదంతా ఈ ఎయిర్ మీరు ఆల్రెడీ పీలుస్తున్నారు. ఓకే, ఈ ఎయిర్ కాకుండా ఇంకా మీరు పీలవాలంటే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే మీ బాడీలో ఫోర్స్ఫుల్ ఇన్స్పిరేషన్ చేయాలంటే గట్టిగా గాలి పీలవాలి. అప్పుడు పీల్చినప్పుడు ఇది మీరు మామూలుగా పీల్చినప్పుడు ఇంత ఎయిర్ మీ లంగ్స్లోకి వస్తుంది. ఇది కాకుండా ఇంకా ఇంత గాలి లోపలికి మన లంగ్స్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఓకే, ఇది నార్మల్గా వచ్చే ఎయిర్, ఇది ఎడిషనల్గా వస్తుంది. అందుకే ఇక్కడ చూడండి, ఎడిషనల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్. ఎడిషనల్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేసాం. మీరు ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు మీరు మెయిన్గా ఒక మెయిన్ షీట్ అని ఇస్తారు మీ స్కూల్లో ఎప్పుడైనా. ఆ మెయిన్ షీట్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఎడిషనల్స్ ఇస్తారు, అంటే అది కాకుండా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద నార్మల్గా మనం పీల్చే గాలి. ఇది కాకుండా ఎడిషనల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్, ఎడిషనల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఏ పర్సన్ కెన్ ఇన్స్పైర్ బై. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేశారు? గట్టిగా గాలి పీల్చారు. ఓకే, దాన్ని ఏమంటాం? ఫోర్సిబుల్ ఇన్స్పిరేషన్. ఓకే, దీని వాల్యూ ఎంత అంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ గీత పెంచాను అంటే ఇక్కడంటే ఇది ఎంతవరకు ఉంది? 3000. ఇది ఎంతవరకు తీసుకొచ్చాను నేను? అరౌండ్ 5000, అరౌండ్ 6000. ఇది అంటే ఇక్కడ నుంచి ఎంత తీసుకురావాలంటే మనం ఈ లైన్ని 2500 to 3000 ml మనం ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్టెండ్ చేయాలి. ఆల్రెడీ ఇది ఎక్కడ ఉంది? 3000 దగ్గర ఉంది. ఇంకో నేను 3000 ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఈ లైన్ని ఇట్ కమ్స్ టు అరౌండ్ 6000 అనమాట. ఓకే, ఇన్స్పిరేటరీ రిజర్వ్ వాల్యూమ్ ఎంత అంటే 2500 to 3000. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్స్పిరేటరీ రిజర్వ్ వాల్యూమ్. ఎడిషనల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఏ పర్సన్ కెన్ ఇన్స్పైర్ బై ఏ ఫోర్సిబుల్. ఇప్పుడు మీరు ఎలా పీల్చారు? గాలి గట్టిగా పీల్చారు, దాన్ని ఏమంటారు? ఫోర్సిబుల్ ఇన్స్పిరేషన్. ఓకే, దీని వాల్యూ ఎంత? 2500 to 3000 ml. నౌ కమ్ టు మనం వాల్యూమ్స్ని ఎడిషన్ కలిపితే వీ గెట్ ద కెపాసిటీస్ వస్తుంది. ఓకే, లెట్ us స్టడీ ఇన్స్పిరేటరీ కెపాసిటీ. మొత్తం మనం ఎంత గాలిని పీలవగలం? దేని తర్వాత? ఆఫ్టర్ గాలి నార్మల్గా వదిలిన తర్వాత, ఆఫ్టర్ నార్మల్. ఇప్పుడు మీరు గాలి నార్మల్గా వదిలిన తర్వాత మీరు మామూలుగా ఎంత పీలవగలరు? 500 ml పీలవగలరు. మళ్ళీ మీరు ఇంకొంచెం గట్టిగా పీలిస్తే ఇది కూడా పీలవగలరు. ఎవరు? ఇన్స్పిరేటరీ రిజర్వ్ వాల్యూమ్. ఒక ఆ రెండింటిని కలిపితే వి గెట్ ద ఇన్స్పిరేటరీ కెపాసిటీ. డయాగ్రామ్ చూడండి ఒకసారి. ఓకే, ఇది మనం నార్మల్గా పీల్చే గాలి. ఓకే, ఇది దేని తర్వాత? గాలి వదిలిన తర్వాత ఇది
కిందకు లైన్ ఉంటే ఏమని చెప్పాను, ద లైన్ ఇఫ్ లైన్ ఈజ్ డౌన్వర్డ్ దట్ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఈ గ్రీన్ కలర్ లైన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ తర్వాత నేను నార్మల్గా పీల్చే గాలి ఇది ఇక్కడ వరకు. ఓకే, అది కాక ఇది కూడా పీలవగలను అంటే నేను మొత్తం పీలవగలిగే గాలి ఆఫ్టర్ నార్మల్ ఎక్స్పిరేషన్ తర్వాత నేను మొత్తం పీలవగలిగే గాలి ఇది. అంటే ఎవరెవరిది ఇక్కడ ఏం రాస్తాను, టీవీ టైడల్, వాట్ ఈస్ దిస్ వన్ టైడల్ వాల్యూమ్, and what is this one inspiratory reserve volume. If you add these two volumes you get the inspiratory capacities. నేను ఇక్కడ ఆరో మార్క్ పెట్టాను, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఓకే బ్రాకెట్ పెట్టాను. అంటే ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే ఇది మీరు మొత్తం పీలవగలిగే గాలి. ఎప్పుడు ఆఫ్టర్ నార్మల్ ఎక్స్పిరేషన్. దీస్ వర్డ్స్ ఆర్ వెరీ కీ వర్డ్స్. సమ్టైమ్ దే గివ్ ఆఫ్టర్ ఏ ఫోర్స్ఫుల్ ఇన్స్పిరేషన్ ఆర్ ఫోర్స్ఫుల్ ఎక్స్ప్రెషన్ లైక్ దట్. ఈ చివరి టర్మ్స్ని చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు, చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి అక్కడ. ద టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఏ పర్సన్ కెన్, ద టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్, ద టోటల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎయిర్ ఏ పర్సన్ కెన్ ఇన్స్పైర్. దేని తర్వాత ఆఫ్టర్ నార్మల్ ఎక్స్పిరేషన్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్స్పిరేటరీ కెపాసిటీ. ఓకే, ఇన్స్పిరేటరీ కెపాసిటీ వాల్యూ చూడండి, దీని అబ్రివేషన్ ఐసీ. ఇన్స్పిరేటరీ కెపాసిటీ ఐసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీవీ టైడల్ వాల్యూమ్. అంటే ఇది టైడల్ వాల్యూమ్, ఇది మనం నార్మల్గానే పిలుస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ ఇన్స్పిరేటరీ రిజర్వ్ వాల్యూమ్. ఇన్స్పిరేటరీ రిజర్వ్ వాల్యూమ్ కూడా మనం ఫోర్స్ఫుల్ చేస్తే పిలవగలం. వీళ్ళిద్దరిని మనం యాడ్ చేస్తే 5 టైడల్ వాల్యూమ్. హౌ మచ్ ఇన్ దిస్ ప్రీవియస్ పేజ్ we learned tidal volume 500 and inspiratory reserve volume we learned here 2500 to 3000. Okay, if you add these two, okay, we get 2500. If you add 500, 3000, and if you add 3000 to 500 you get the 3500. Okay, now in this video we learned 2 volumes and 1 capacity. Tidal volume, inspiratory reserve volume and inspiratory capacity. If you look at these 2 diagrams, okay, in this, by looking this diagram you can understand tidal volume, the volume of air inspired or expired during normal respiration. And this is the okay, by looking at this graph you can understand 2 things. One is the inspiratory reserve volume, what is meant by inspiratory reserve volume definition, and inspiratory capacity also you can understand, okay, by looking at this diagram. Okay, this is very very important spirogram. Okay, by looking at this one you can understand the meanings.